जय जगन्नाथ पिला माने आपण माने को पुणी थे स्वागत आ गोटे नुआ वीडियो को। तो पिला माने आज आम यही वीडियो रे आलोचना करिबा अष्टम श्रेणी साहित्य बहिर प्रथम अध्याय जार नाम होची कौन ना वृक्ष महात्म्य। पिला माने वृक्ष महात्म्य कौन ना वृक्ष माने तो तुम्हें माने समस्ते जानिଛ वृक्ष माने कौन गछ हैला आउ महात्म्य माने कौन महिमा हैला महिमा बा करुणा हैला गछर कौन महिमा रही गछर कौन करुणा रही से विषय रे आमे पढ़िबा। तो पिला माने यदि तुम्हें माने आम चैनल टी को सब्सक्राइब करना हो ताले आम चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियो एवं बेल आइकन को प्रेस कर दियो जहा फल रे कौन हबो ना आम नुआ नुआ वीडियो रो अपडेट आपण मानक पाखरे सहजरे पहुंची जाई परिबो। तो पिला माने चलंतु आ डेरी न करी जल्दी जल्दी विषयटी को करवा स्टार्ट। तो देखो पिला माने ये विषयटी को लिखिछंती किए ना जगन्नाथ दास। पिला माने अति बड़ी जगन्नाथ दास को तुम माने तो जानिथिबो ओडिसा रो घरे घरे परिचित एवं आम ओडिया भागवत मध्य लिखिछंती किए एही जगन्नाथ दास हैला अति बड़ी जगन्नाथ दास आंको कुहा जाय। से पांच सखांक मध्यरु जणे जगन्नाथ दास तांको परिचय टिके नबा तांको विषय टिके जानिबा। पिले माने कवि परिचय रे दछती ओडिया साहित्य रे जगन्नाथ दास पंचदश शताब्दी शोषार्ध षोडश बा शताब्दीर प्रथमार्ध पंचदश शताब्दीर शेषार्ध और षोडश शताब्दीर प्रथमार्ध माने पंचदश शताब्दीर कौन माने 15 शताब्दीर अंत आउ षोडश शताब्दीर आरंभ बेलू ही सी मध्य मध्य जन्म ग्रहण करिसंती। जगन्नाथ दास हेउछंती जणे अमर स्रष्टा पिला माने अमर स्रष्टा बोली तांको काहे कहवा गला कारण से सब बेला पई ए भारत वर्ष रे ओडिया माटीर पुओ सब वर्ष सब माने सर्वदा पई कि अमर होई कि रही गले कारण सी तांको समस्त समग्र ओडिया जाति मन रखिछि एवं आगुक मध्य मन भी रखिबे। जगन्नाथ दासंको ओडिया भागवत ओडिया जाति पई एक श्रेष्ठ अवदान। पिला माने ओडिया भागवत समस्तंको घरे तो पढ़ा होथिबो भागवत गीता भागवत श्रीमद् भागवत गीता ताको किए लिखिछंती पिला माने भागवत जो थिला ताहा कोन ना ओडिया रे नथिला ताहा संस्कृत रे थिला एवं ताकू ओडिया रे अनुवाद करथिले किए एई जगन्नाथ दास। बुझि परिलो आज जहा पई कि आमे श्रीमद् भागवत गीता को सहजरे ओडिया रे पढ़ी पारुचे। तो एहा पर पिला माने देखो एक श्रेष्ठ अवदान तांकर थिला हे कोन श्रेष्ठ अवदान ओडिया जाति प्रति। भागवत ओडिया जातिर जातीय महाकाव्य भागवत होउची आम ओडिया मानकर कोन महाकाव्य सबुठु बड़ महाकाव्य संस्कृत भाषा रे रचित श्रीमद् भागवतर छाया रे रचित एही पुराण महाकाव्य रे कवि जगन्नाथ ओडिया सामाजिक जीवन को नहीं मौलिक विषय रे विन्यास करछंती। लोकप्रियता दृष्टि जगन्नाथ दास भागवत ओडिशार घर घरे आदृत। ओडिया भागवत व्यतीत जगन्नाथ दासंकर आउ केतेक जनाशुना रचना रही सेगुड़िक कौन कौन तुला भिणा अर्थ कोइली दारु ब्रह्म गीता ओ मृगुणी श्रुति इत्यादि। बुझी पारिलो तो तांकर लेखा गुड़िक पिला माने कौन परीक्षा जदि पड़ो एतिक लिखिदब और यह पर पिला माने देख पाठ्य माने प्रस्तुत पाठ्यांशटी जगन्नाथ दासंको ओडिया भागवतर 10म स्कंद गोपलीला हैला भागवत जो माने पढ़ुथिबो से माने जानिथिबो हैला 10म स्कंद रे जो 10म स्कंद रे कोन गोपलीला विषय रे आलोचना करा जायछि। से गोपलीला अंतर्गत त्रयोविंश अध्याय रु त्रयोविंश माने 23तम अध्याय कौन यह आसी अछि। एही अंश रे कवि कौन रचना करछंती ना श्रीकृष्ण मुखरे वृक्षर महात्म्य विषय रे वर्णना करछंती माने श्रीकृष्ण वृक्षर महान गुण गुडी को वर्णना करछंती। तो चलो पढ़िबा पिला माने विषयटी तापर जानिबा ना देखो विषय रे कौन देछि ना एमंते कृष्ण आज्ञा पाई कन्याए गले तुष होई। पिला माने एमंते कृष्ण आज्ञा पाई ता माने कौन
ନା ଏହିଭଳି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଇକି ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଇକି କିଏ କନ୍ୟାଏ ଗଲେ ତୋଷ ହୋଇ। କନ୍ୟାଏ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଏଠି କିଏ? କନ୍ୟାଏ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋପବାଳା ହେଲା। କନ୍ୟାଏ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ଗୋପବାଳା ମାନେ ବା ଗୋପର ଯୋଉ ନାରୀ ମାନେ ଗୋପବାଳା ହେଲା। ଗୋପବାଳା କଣ ହେଲେ ନା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ତୋଷ ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତୋଷ ମାନେ କଣ? ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ କାରଣ ସିଏ କଣ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁକି ରହିଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେ ସିଏ କଣ ହେଇଗଲେ ନା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ମନ ଥୋଇ ମିଳିଲେ ନିଜ ଘରେ ଯାଇ। ମାନେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ମନ ଥୋଇ ମିଳିଲେ ନିଜ ଘରେ ଯାଇ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଡାକିଛନ୍ତି ଗୋପବାଳା ମାନଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ଗୋପବାଳା ମାନେ କଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଇକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ କରିକି କଣ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ମନଟା କାହା ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି? ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କଣ? ଗୋବିନ୍ଦ। ସେଥିପାଇଁ କି କଣ ନା ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ମନକୁ ଥୋଇକି ସେ କୋଉଠି ଯାଇକି ମିଳିଲେ? ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି କଣ ହେଲେ? ମିଳିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋପାଳ ମେଳେ ଦାମୋଦର ଗାଈ ଚରେଇ ଗଲେ ଦୂର। ପିଲାମାନେ ଗୋପାଳ ମେଳେ ଦାମୋଦର, ଦାମୋଦର ମଧ୍ୟ ଏଠି କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି? ନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ କଣ ଦାମୋଦର ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଦାମୋଦର କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? କାରଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଦାମୋଦର ହେଲା, ଦାମ ଉଦର ଏଇଟା ହେଇଛି କଣ? ଦାମ ଯୁକ୍ତ ଉଦର ମିଶିକି ହେଇଛି କଣ? ଦାମୋଦର ହେଲା। ଦାମ ମାନେ ପିଲାମାନେ ହଉଛି କଣ? ଦଉଡି, ଦଉଡି ହେଲା। ଦାମ ମାନେ ହଉଛି ଦଉଡି, ଉଦର ମାନେ କଣ? ପେଟ ହେଲା। ଉଦର ମାନେ ପେଟ। ତ ଦାମ ଆଉ ଉଦର ମାନେ ଥରେ କୃଷ୍ଣ ଦୁଷ୍ଟ ହେବାରୁ ମାତା ଯଶୋଦା କଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଦାଗଟା କଣ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଦାମୋଦର ହେଲା। ଦାମୋଦର। ଗାଈ ଚରାଇ ଗଲେ ଦୂର, ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ କି କଣ କଲେ? ସେ ଦୂର ରାସ୍ତା ଯାତ୍ରା କଲେ, ମାନେ ଦୂରକୁ ଗଲେ। ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ କୋଉଠିକି? ଦୂରକୁ ଗଲେ। ନିଦାଘ ରବି ତେଜ ଲାଗି, ନିଦାଘ ରବି ତେଜ ଲାଗି ମାନେ ନିଦାଘ ମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ। ପିଲାମାନେ ନିଦାଘ ମାନେ ଏଠି କଣ ହବ? ବା ଖରା ହେଲା। ଖରା ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ହେଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ କଣ ନା ରବିଙ୍କର ତେଜ, ରବିଙ୍କର ତେଜ ମାନେ କଣ ନା ରବି ମାନେ କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ କିରଣଟା ସେଟା କଣ? ନିଦାଘ ରବି ତେଜ ଲାଗି ପୋଏ ହୋଇଲେ ଦୁଃଖ ଭୋଗୀ। ପିଲାମାନେ ପୋଏ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ପୋଏ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗୋପାଳ ମାନେ, ବାଳକ ମାନେ, ଗୋପାଳ ହେଲା। ଗୋପାଳ ମାନେ ବା ଯୋଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲେ, ଗୋପର ବାଳକ ମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ପୋଏ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ପୋଏ ହୋଇଲେ ଦୁଃଖ ଭୋଗୀ ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ଗାଈ ଚରିବାକୁ ବାହାରିଲେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ଦୂର ବାଟରେ ଯିବେ ଗାଈ ଚରିବାକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ କଣ ନିଦାଘ ରବି ତେଜ ଲାଗି ପୋଏ ହୋଇଲେ ଦୁଃଖ ଭୋଗୀ ମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଯୋଉ ଖରାରେ କଣ ହେଲେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ପୋଏ ମାନେ ଗୋପ ବାଳକ ମାନେ କଣ ହେଲେ? ଦୁଃଖ ଭୋଗୀ ହେଲେ, ମାନେ ଅସହ୍ୟ ଖରାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଲେ। ଚରାନ୍ତି ଗୋରୁ ଗୋପ ମେଳେ ଶୀତଳ ଛାୟା ବୃକ୍ଷ ତଳେ। ଚରାନ୍ତି ଗୋରୁ ଗୋପ ମେଳେ ଶୀତଳ ଛାୟା ବୃକ୍ଷ ତଳେ ମାନେ ସେଠିରେ କବି କଣ କହିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳ ମେଳରେ ବା ଗୋପ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କଣ କଲେ ନା ଶୀତଳ ଛାୟା ବୃକ୍ଷ ତଳେ, ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ତଳେ କଣ ହେଲେ ନା ଗାଈଙ୍କୁ ଚରାଇଲେ, ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ଚରାଇଲେ। କୋଉଠି ନା ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ତଳେ, ବୃକ୍ଷର ଶୀତଳ ଛାୟା ତଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଗୋପ ବାଳକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କଣ କରିଲେ ନା ଗାଈକୁ ଚରାଇଲେ। ତ ଏହାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, ବୃକ୍ଷକକୁ ଚାହିଁ ଦାମୋଦର ବୋଲନ୍ତି ଗୋପଙ୍କ ଆଗର। ବୃକ୍ଷକୁ ଚାହିଁ ଦାମୋଦର ବୋଲନ୍ତି ଗୋପଙ୍କ ଆଗର,
ତା ମାନେ କ'ଣ ବୃକ୍ଷକୁ ଚାହିଁକି କିଏ ଦାମୋଦର ବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ନା ବୃକ୍ଷକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୋଲନ୍ତି ଗୋପଙ୍କ ଆଗର ମାନେ ସେଇ ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏସ୍ତକ କୃଷ୍ଣ ମିତ ମୋର ଶ୍ରୀଦାମ ଅର୍ଜୁନ ସୁବଳ ଅଂଶୁ ବିଶାଳ ଦେବପ୍ରସ୍ଥ ଦେଖ ଏ ବୃକ୍ଷଙ୍କର ମହତ୍ଵ ପରେ କରନ୍ତି ଉପକାର ସୁଜନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର। ମାନେ ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ ନା ବୃକ୍ଷକୁ ଚାହିଁକି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି ହେସ୍ତକ କୃଷ୍ଣ ମିତ ମୋର ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ସେମାନେ ନା ସ୍ତୋକ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀଦାମ ଅର୍ଜୁନ ସୁବଳ ଅଂଶୁ ବିଶାଳ ଦେବପ୍ରସ୍ଥ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମିତ୍ର କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଏ ବୃକ୍ଷଙ୍କ ମହତ୍ଵ ପରେ କରନ୍ତି ଉପକାର ସୁଜନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର। ମାନେ ଦେଖ ଏଇ ବୃକ୍ଷଙ୍କର ମହତ୍ଵ ମାନେ ଏଇ ବୃକ୍ଷର ମହାନ ଗୁଣକୁ ଦେଖ ଏଇ ବୃକ୍ଷଙ୍କର ଯୋଉ ମହାନ ଗୁଣ ରହିଛି ତାକୁ ତମେ ମାନେ ଦେଖ ପରେ କରନ୍ତି ଉପକାର ପରମାନଙ୍କର କରନ୍ତି ମାନେ ପରର ଉପକାର କରନ୍ତି ପରୋପକାରୀ ହେଲା ଏମାନେ କ'ଣ ପରୋପକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସୁଜନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ସୁଜନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏକ ସୃଜନ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ଲୋକର ବା ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକର ଯେଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏହି ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଶୀତ ବରଷା ଘ୍ରମ ଦୁଃଖ ସେହି ଆମ୍ଭକୁ ଦିଅନ୍ତି ସୁଖ। ପିଲାମାନେ ଶୀତ ତ ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଶୀତ ବରଷା ମାନେ ବର୍ଷା ଘର୍ମ ମାନେ କ'ଣ ଘର୍ମ ମାନେ ଯୋଉ ଗରମ ହେଲା ଘର୍ମ ମାନେ ଗରମ ଶୀତ ବର୍ଷା ଗରମରୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ସିଏ ନିଜେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିକି ଆମ୍ଭକୁ ଦିଅନ୍ତି କ'ଣ ସୁଖ ଆମ୍ଭକୁ ଦିଅନ୍ତି ସିଏ ସୁଖ। ଶୀତ ବରଷା ଖରା ନିଜେ ସହିକି କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ବା ଖୁସି ଟିକେ ଦିଅନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଏହାଙ୍କର ଜୀବିକା ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଏହାଙ୍କର ମାନେ ଏହାଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ଅଟେ ଯାହା କ'ଣ ଜୀବିକା ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଆମ ଏଇ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ଅଟନ୍ତି ଏଇ ବୃକ୍ଷ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି କିଏ ଏଇ ବୃକ୍ଷ ମାନେ। ସୁଜନ ଘରେ ଜେହ୍ନେ ଯାଇ ଅତିଥି ନିରାଶ ନ ହୋଇ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଯେଭଳି କୃଷ୍ଣ ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେମିତି ସୁଜନଙ୍କ ଘରକୁ ଅତିଥି ଗଲେ ନିରାଶ ହେଇକି ଫେରିବେ ନାହିଁ ହେଲା ବା ମନ ଶୁଖେଇକି ଫେରିବେ ନାହିଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସୁଜନ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯଦି ଅତିଥି ମାନେ ଯିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ସେମାନେ ନିରାଶ ହେଇକି ଫେରିବେନି କେବେ ହେଲେ ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପତ୍ର କୁସୁମ ଫଳ ଛାଇ ମୂଳ ବକଳ ଦାରୁ ଦେଇ ହେଲା ତାମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯେମିତି ଜଣେ ସୁଜନଙ୍କ ଘରକୁ ଅତିଥି ଜଣେ ଗଲେ ନିରାଶ ହେଇକି ଫେରିବ ନାହିଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବୃକ୍ଷ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହେଇକି ଫେରେ ନାହିଁ। ସିଏ କ'ଣ ପତ୍ର କୁସୁମ ଫଳ ଛାଇ ମୂଳ ବକଳ ଦାରୁ ଦେଇ ଖାର ଅଙ୍ଗାର ଭସ୍ମ ଅଠା ଗୃହକୁ ସାଜି ବାଡ଼ କଣ୍ଟା ଏତେ ପ୍ରକାରେ ସେବା କରି ନିତ୍ୟ ଏ ପର ଉପକାରୀ। ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ସୁଜନଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଅତିଥି କ'ଣ ନିରାଶ ହେଇକି ଫେରିବ ନାହିଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବୃକ୍ଷ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନିରାଶ ହେଇକି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ତାର ପତ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଫୁଲ ଫଳ ଏବଂ ଛାଇ ସିଏ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ତାପରେ ତାର ମୂଳ ବକଳ ଦାରୁ ମାନେ ଏଇସବୁରୁ କ'ଣ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଖାର ଅଙ୍ଗାର ଭସ୍ମ ଅଠା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଗୃହକୁ ସାଜି ବାଡ଼ କଣ୍ଟା ଆମ ମାନେ ଘରକୁ ଆମେ କ'ଣ ବାଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଏତେ ପ୍ରକାର ସେବା କରି ନିତ୍ୟ ପର ଉପକାରୀ। ମାନେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଏହା ଏତେ ପ୍ରକାର ସେବା କରୁଅଛି ଆମର ଯେ ଆମ ପାଇଁ କି ଏହା ନୀତି ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଉପକାରୀ ଅଟେ
ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ଅଟେ। ବୁଝିପାରିଲ? ମାନେ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏହାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଯେବେ ହୋଇ ସଂସାର ମଧ୍ୟେ ଦେହ ବହି। ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ? ଏହାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଯେବେ ହୋଇ ସଂସାର ମଧ୍ୟେ ଦେହ ବହି। ତା ମାନେ ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କବି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏହାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଯେବେ ହୋଇ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଦେହ ବହି। ମାନେ ଏହିମାନଙ୍କ ଭଳି କ'ଣ ଯିଏ ହବ ସିଏ କ'ଣ ନା ସଂସାରରେ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ଏବଂ କ'ଣ ମନ ବଚନ ଧନେ କରି ଯେ ହୋଏ ପର ଉପକାରୀ। ଏହିମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ମନର ବଚନକୁ ଯିଏ ଧନରେ କରି ହେଲା, ମାନେ ମନର ବଚନକୁ ଧନରେ କରି ଯେ ହୋଏ ପର ଉପକାରୀ। ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ, ମନ ବଚନ ଧନେ କରି ତା ମାନେ କ'ଣ? ଯିଏ ସବୁବେଳେ ପରର ଉପକାର ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ ସିଏ କ'ଣ ନା ଦିନ ହରନ୍ତି ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ସେ ଧନ୍ୟ ଇହ ପରଲୋକେ। ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ଦିନ କାଟନ୍ତି କେମିତି? ଦୁଃଖ ସୁଖେ, ଏବଂ ସିଏ ଧନ୍ୟ ଇହ ପରଲୋକେ। ତା ମାନେ ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଯିଏ ଏହି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ପରର ଉପକାର କରିବ ସିଏ ଯାଇକି କୋଉଠି ପୂଜା ପାଇବ? ନା ଇହ ପରଲୋକେ। ସେ ଧନ୍ୟ ହେବ ଇହ ପରଲୋକେ। ମାନେ ଏଠି ସ୍ୱର୍ଗରେ ମାନେ ଇହ ଲୋକ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ହେଲା, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଇକି କ'ଣ ହବ? ସେ ଧନ୍ୟ ହେବ ହେଲା, ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ଯାଇକି ସେ ସମ୍ମାନ ପାଇବ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ପୁଷ୍ପ ପଲ୍ଲବ ଫଳ ଦଳେ ତରୁର ଲମ୍ବ ଡାଳ ତଳେ। ପୁଷ୍ପ ପଲ୍ଲବ ଫଳ ଦଳେ ତରୁର ଲମ୍ବ ଡାଳ ତଳେ। ତା ମାନେ କ'ଣ? ପୁଷ୍ପ ମାନେ ବୋଲି ମାନେ ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ପୁଷ୍ପ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଫୁଲ। ପଲ୍ଲବ ଫଳ ଦଳେ। ପଲ୍ଲବ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଥିବ? ପଲ୍ଲବ ମାନେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଟିକେ ପିଲାମାନେ ହଁ କ'ଣ କହିଲି ନା ପୁଷ୍ପ ପଲ୍ଲବ ଫଳ ଦଳେ ତରୁ ଲମ୍ବ ଡାଳ ତଳେ। ମାନେ ସେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପୁଷ୍ପ ଆଉ ଫଳ ମାନେ ତରୁ ଲମ୍ବ ଡାଳେ, ମାନେ ତରୁର ଯୋଉ ଲମ୍ବା ଡାଳରେ ଫୁଲ ଫଳ ଏବଂ ପତ୍ର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଗୋରୁ ଗୋପାଳ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ନା ଗଛର ଫୁଲ ଫଳ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଲମ୍ବା ଡାଳରେ ରହିଥାଏ। ଗୋରୁ ଗୋପାଳ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ମିଳିଲେ ଯମୁନାର ଲାଗେ। ମାନେ ଗୋପାଳ ମାନେ ବା ଗୋପର ବାଳକ ମାନେ କ'ଣ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ ବା ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି କୋଉଠି ଗଲେ ନା ଯମୁନାର ଲାଗେ, ଯମୁନା କୂଳକୁ ଗଲେ। ଶୀତଳ ଜଳ ପାନ କରି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ନରହରି। ନରହରି ମାନେ ପିଲାମାନେ ଏଠି କିଏ? ନରହରି ମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏଠି ନରହରି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେମାନେ କ'ଣ କରିଲେ ନା ଯମୁନା କୂଳକୁ ଯାଇକି ଶୀତଳ ଜଳ ପାନ କରିକି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଆସିକି କ'ଣ ହେଲେ? ନରହରି ବସିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଖି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୋପବାଳେ ମାନେ କହନ୍ତି କ୍ଷୁଧାର ବିକଳେ। ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ ନା ତା ଯମୁନା କୂଳକୁ ଯାଇକି ଶୀତଳ ଜଳ ପାନ କରିକି ଆସି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଗୋପ ବାଳକ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ନା କ୍ଷୁଧାର ବିକଳେ। ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କ୍ଷୁଧା ହେଲାଣି। ସେ ରାମକୃଷ୍ଣର ଅଗ୍ରତେ, ମାନେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ହେ ସଖା, ଆମକୁ କ'ଣ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ନମଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ? ଗୋରୁ ଗୋପାଳ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ମିଳିଲେ ଯମୁନାର ଲାଗେ, ଶୀତଳ ଜଳ ପାନ କରି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ନରହରି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୋପବାଳେ କହନ୍ତି କ୍ଷୁଧାର ବିକଳେ, ସେ ରାମ କୃଷ୍ଣର ଅଗ୍ରତ ନମଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ତା ମାନେ ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ? ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ସଖା ମାନେ କ'ଣ କରିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୁଧା ହେଲାଣି ବୋଲି, ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ହେଲାଣି ବୋଲି। ସେ ତାପରେ କ'ଣ ନା ଏଠି କବି କହିଲେ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଗ୍ରତ, ମାନେ
ସେଇ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଗରେ କବି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନମଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ, ମାନେ କବି ନମନ କରୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି। କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏଠାରେ କ'ଣ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବୃକ୍ଷ ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟଟିର କ'ଣ ରହିଛି ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଇକି ଗୋପବାଳ ମାନେ କ'ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦରେ ମନକୁ ରଖିକି କୋଉଠି ଯାଇକି ମିଳିଲେ? ତାଙ୍କ ଘରରେ ଯାଇକି ମିଳିଲେ। ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କ ମେଳରେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଚରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରବିଙ୍କର ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଧିକ ତେଜ ଲାଗି ସେମାନେ କ'ଣ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ଶୀତଳ ଛାୟା ତଳେ, ମାନେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷର ଶୀତଳ ଛାୟା ତଳେ ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନଙ୍କର ମେଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଗାଈ ଚରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବୃକ୍ଷକୁ ଚାହିଁକି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆରେ ସଖାମାନେ, ସ୍ତୋକ କୃଷ୍ଣ ମିତମର ଶ୍ରୀଦାମ ଅର୍ଜୁନ ସୁବଳ ଅଂଶୁ ବିଶାଳ ଦେବପ୍ରସ୍ଥ, ଦେଖ ଆରେ ଏଇ ବୃକ୍ଷଙ୍କର ମହତ୍ଵ ଦେଖ ସଖାମାନେ, ପରେ କରନ୍ତି ଉପକାର ମାନେ ପରମାନଙ୍କର ଉପକାର କରନ୍ତି, ନିଜେ କ'ଣ ଶୀତ ବର୍ଷା ଘମ ମାନେ ଶୀତ ବର୍ଷା ଖରା ନିଜେ ସହିକି ପରମାନଙ୍କର ଉପକାର କରନ୍ତି। ସେ ଆମ୍ଭକୁ ଦିଅନ୍ତି ସୁଖ ଏବଂ ଧନ ଜୀବନ, ଏହାଙ୍କର ଜୀବିକା ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର, ମାନେ ସିଏ କ'ଣ ମାନେ ଆମ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବୋଲି ହୁଅନ୍ତି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ସୁଜନଙ୍କ ଘରକୁ ଅତିଥି ଗଲେ ସେ ନିରାଶ ହେଇକି ଫେରିବନି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ପାଖକୁ ଜଣେ ଗଲେ ସେ କେବେ ହେଲେ ନିରାଶ ହେଇକି ଫଳିବନି। ତାର ପତ୍ର ଫୁଲ ଫଳ ଛାଇ ମୂଳ ବକଳ ସିଏ ତାଠୁ ଯେମିତି ହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ନେଇକିରି ଆସିବେ। ଏତେ ପ୍ରକାରର ସେବା କରି ମଧ୍ୟ ଆମର ନିତ୍ୟ ଉପକାରୀ ହେଇଯାଇଛି। ସଂସାର ସିଏ କ'ଣ ମନ ବଚନ ଧନ୍ୟ କରିଥାଏ, ମାନେ ତାର ବଚନ ଯାହା ଦେଇଥାଏ ସେ ତାକୁ ନିଭେଇଥାଏ। ସେ ପର ଉପକାରୀ ସବୁବେଳେ। ଦିନ ହରନ୍ତି ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ସେ ଧନ୍ୟ ହୁଏ ପରଲୋକେ। କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଦିନ ହରେ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ଏବଂ ପର ଉପକାର କରିଥାଏ ସିଏ କ'ଣ ଇହ ଲୋକ ବା ପରଲୋକେ କ'ଣ ହୁଏ? ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ପାଇଥାଏ, ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିଥାଏ। ସେ ତାପରେ କ'ଣ ନା ଗୋରୁ ଗୋପାଳ ଘେନି ସଙ୍ଗେ, ମାନେ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନେଇକି ଏ ଯମୁନା କୂଳକୁ ଯାଇକି କ'ଣ ପାଣି ପିଇକିରି ଆସିଲେ, ଶୀତଳ ଜଳ ପାନ କରିକି ଆସିଲେ ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ତଳେ କ'ଣ କଲେ? ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସଖାମାନେ ରହିଲେ, ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନେ, ସେମାନେ କ'ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ୍ଷୁଧା ଲାଗିଲାଣି, ମାନେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ବୋଲି କହିଲେ। ସେଇ କଥାକୁ ଏତିକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତୁମର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। କବି ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏଇଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ସେଇ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗରେ କ'ଣ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ନମଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ, ମାନେ ସେଠି କ'ଣ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତୁମମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟଟି ଏଇଠାରେ ସରିଲା। ଭିଡ଼ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ତଳେ, ଯଦି ତୁମେମାନେ ଚାହିଁବ ଏଠି ଭିଡ଼ ଶବ୍ଦ ଦେଖିପାରିବ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କ'ଣ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାକେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହାର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।